बाकी चाची जा दी दवाई लेवन जावन लगे ने तो मैं चलना ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੂਈ ਦੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ चलो जी जंदरा ला दिए। तो मैं जी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ तमाम बहन भाई ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ तमाम बहन भाई ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਂਗੇ। लेकिन रात ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई सी क्योंकि अचानक ना अबू जान की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है कि उन्होंने राती ना अचानक बहुत तेज़ बुखार हो गया। तकरीबन हुण जो मैं दवाई लैके आया डॉक्टर दस रहा सीगा कि 101 तो बुखार है, लेकिन रात ਨੂੰ अबू जान सर रात पट्टियां कीतियां नहीं है। हालांकि रात ਨੂੰ काफ़ी तबीयत उन्होंने होने देता सी, मतलब कि रात ਨੂੰ तकरीबन 102 या 103 ਤੇ बुखार होना इतना तक ਹੁੰਦਾ। अबू जान ਨੂੰ साल बाद ही बुखार ਹੁੰਦਾ इतना तेज़। ਅੱਗੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਾਚੂ ਜਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਚੂ ਜਾਦ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਚਾਚੂ ਜਾਦ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਚਲੀ ਚਾਚੂ ਜਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆਗੇ। ਚਲੋ ਤੇ ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। बाकी अम्मी अबू ने इतने के छड़ गए माशाल्लाह। अबू जान तबीयत चोन बेहतर होगी। चाचू जी चाचू जी और सुनाओ सरकड़े वो कुछ भी नहीं होता पहले ना तबीयत है ना सुबह दी काफी सारी खराब हुई ते हुन फिर जेड़ा ना हसन दा बूटे नु मैं ले जाने डॉक्टर ते अल्लाह करे ते जेड़ा ना ठीक हो जावे। रात तो जेड़ी ना अल्लाह दा शुक्र है भी बड़ी सुकून दी लगी सोन। सुबह फिर तबीयत काफी सारी खराब हो गई ते तुसी सारे बड़ा भाईया दुआ करनी कि अल्लाह पाक करे ते जेड़ा ना भाई जा जल्दी जल्दी ठीक हो जावे, क्योंकि असी जेड़ा ना बड़ा परेशान है। भाई जा इंज जिवें साडा सारी फैमिली ते छोटा है कि जेड़ा हुंदा ना खिलौना तरह है जिवें साडी नूर हैगी। हां नूर सारा छोटा ही है ना पूरे ते भाई जा सारिਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣੇ ਆਂਗੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਾਗੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਹੈ ਨਾ ਕਮਰ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਸੋਜ ਜੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ अम्मी और यार ना उदों तो पहले ठीक बैठे सी माशाल्लाह। हुण फिर ना गुर्दे दर्द शुरू हो गई, मतलब गुर्दे पत्थरी भी काफी ਵੱਡੀ बात रही सी। हां जी दो ने ऐसा नहीं कि नहीं है। बाकी अबू जान ने दवाई ले ली? हां ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਗਈ ਤੇ ਅਬੂ ਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾਵਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਣੀ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ। चलो जी जंदरा ला दिए। दुकान तो बंद करती है बाकी इधर अंदर चलिए। बाकी चाची जा दी दवाई लेवन जावन लगे ने तो मैं चलना आ गया फिर घर। तो मैं जी इत्थे वापस घर आ गया। घर दे जे कुछ काम ने ना मेन तो जो ना बकरियां चारा वगैरह पाना वो जाके लैने उन्होंने वास्ते। तो तुसी चाचू जान वास्ते दुआ करो अल्लाह पाक उन्होंने जल्द अज जल्द ना सेहत याब कर दो। देखो उन्हें तबीयत काफ़ी ख़राब होगी। हूँ जो मैं आने लगे तो और ज़्यादा उन्हें तबीयत ख़राब दर्द उन्होंने बहुत ज़्यादा तो बैग जी कमर है ना इनते ना मतलब कि सोजन जी हो रही हैगी। तो हूँ फिर जाके डॉक्टर ने चैक कराते जिन्होंने को पहले कल दवाई लैके उन्होंने फिर जाके चैक कराना। उन्होंने गल की उन्होंने कि आराम नहीं आया। उन्होंने क्या लिया उसी हूँ जो है ना दवाई वगैरह अच्छी देने कि बेहतर हो जाए पहले ना। बाकी उन्होंने कहा सी पहले भी कि वैसे ना जो पत्थरियाँ टुटनगियाँ मतलब कि दवाई के जरिए टुट जावनगियाँ तो उदों दर्द बहुत ज़्यादा होनी, मतलब कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होनी। देखने वो वजह है या वैसे चाचू जान तबीयत ख़राब है जाके उत्थे पता चलेगा उन्होंने जो जावनगे। बाकी आशा जी घर की साफ सफाई में लगी हुई हैगी, बाहरले सेहत की सफाई होना रही। बाकी अंदरों जो है ना बिल्कुल क्लियर होया पिया, घर जो है ना बिल्कुल साफ सुथरा होया पिया। देखो तो मैं चलना है दाते थीड़ी चक के चल के ले आने आगे बकरियां लिए कुछ चारा इकट्ठा ही ले आने क्योंकि थोड़ा ठंडा टाइम है। दोपहर टाइम जाते ना मसला बनता, मतलब घबराहट जी होने लग जाती हैगी। उत्थे फसलों की तेल जहा कटन लग जाता। चलो चलने चल के ले आइए चारा इन्होंने वास्ते। चलो जी चलिए। हाले तक तो चोन ना मौसम ठंडा मतलब चाह वगैरह भी ठंडी चली हुई हैगी। चाहे ना इतना तेज सूरज निकला उसके बावजूद भी गर्मी महसूस नहीं हो रही हैगी।
ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣੇ ਆਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤਬਾਹੀ ਪਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਗਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਟ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੱਢੇ ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੱਗੇ ਪੈਣ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਚੱਕੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਵਲਾ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਚੱਕੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਬੜਿਆ ਵਧੇ ਨੇ ਸਤਵਾਈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਚੂ ਯਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਕੀ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਿਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚਕਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਚਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆਂਗੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਸ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਕਿ ਖਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਆਉਂਦਾ ਘਾਸ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਣੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਵੱਢ ਲੈਣੇ ਆਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਰੂਮ ਦੇ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੋਕੜੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇਗੇ ਗੋਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਖਿੜਿਆ ਹੋਣਾ ਗੋਕੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਿੜੀ ਹੈਗੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਕੇ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਾਈ ਕਰਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀਏ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਚਲੀਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਸ ਐਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਖੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम हाँ जी तो फिर माशाल्लाह चेक करो कितना वड्डा ढेर लग्या पिया घास का सारा वढ़ लिया मेरा तो ध्यान ही नहीं गया इहदे च बड़ा घास खड़ा सीगा ये देखो ना इहदे च अगे लैना भरियां होईयां ने विचों ये चेक करो चलो कोई बात नहीं ये आने वाला टाइम ली सुबह ले या शाम टाइम तक तो नहीं मुकदा सुबह ही ले आना पवेगा और बनिए लै चलिए ओके हो गया जी इन्हूं इत्थे टंग लईए चलो चक के लै चलिए छाले भी बनते पे नहीं गया हूँ अज वड्या नगले दे नाल छाला सारा फट गया नवे छाले बन रहे लै चलिए माशाल्लाह मौसम भी ठंडा हो गया हूँ तो जी फिर चलिए माशाल्लाह घास काफ़ी सारा मैं कट लिया सैकंड टाइम ले जावन जरूरत ही नहीं पैनी हैगी हूँ पसीने ना बुरी हालत हुई पी पहले इन्होंने खोल के खवाई उस तो बाद फिर नहा नू के फ्रैश हो जाना है हाँ लेना घास एवं कट दी बाकी बाद खोलने आ गया साइड तो गिरन लग्या सी रस्ते चलो इतना है करी बड़ा है इन्होंने ज़्यादा नहीं पाने खराब कर देनी फिर बाकी इन्होंने और खिलाने आगे उन्होंने खोल के रख ली चलो जी हम थोड़ा खिलार लीए क्योंकि उत्थे मंड के पा के लाया तो खराब हो जाएगा गर्मी की वजह तो इस तरह खिलार के थोड़ा रखिए ओके हो गया जी माशाल्लाह इन्हें काफ़ी घास पे है खा भी रही नहीं है ये फिर दोपहर टाइम से सैकेंड टाइम वास्ते इन्होंने वास्ते है हूँ अगर इन्होंने ख़त्म करता तो फिर इन्होंने होर सिटांगे इत्थे तो कुछ टाइम इतने पखे की हवा से बह के रेस्ट की हैगी तो हूँ फिर ना मैं नहा नू के फ्रैश हो जाना है बाहर भी जाना मौसम से चेक करो भाई साहब चंगा किया यार चारा इकट्ठा लैके आ गया
ਦੇਖੋ ਹਵਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਂधी ਆਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਦਲ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕਿਧਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਵਗੈਰਾ ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬੱਦਲ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਫਜਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹਸਨੈਨ ਹੋਰੀ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇਗੇ। ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਚਾਚੂ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੂਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਸਨੈਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ। 1:30 ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਨੈਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਨੈਨ 1 ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ 4th 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ 2:30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵੱਜ ਗਈ, ਹੁਣ ਹਸਨੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਤਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਗਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਹਸਨੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨੂਰ ਸਕੂਲ ਹੈਗੀ, ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਾਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੂਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਘਰ ਆਵਣ ਤੇ ਘਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੂਲ ਜਾਵਣ। ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਜਾਵਣ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਖਲੋਵਣ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਣ ਨਾ। ਸਹੀ ਸਮਝਾਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਨੂਰ ਨੇ ਬੜੀ ਆਦਤ ਬੁਰੀ ਪਕੜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਸਨੈਨ ਉਹਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਨਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਸ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਗਰੋ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਨੀਆ ਨਹੀਂ ਉਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਧਨੀਆ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਟ ਸੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਾ, ਧਨੀਆ ਨਾਲੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਤੇ ਹਸਨੈਨ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਮਾਨ, ਫਾਤਮਾ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ, ਹਸਨੈਨ, ਨੂਰ, 4 ਜਣੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੰਦ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਵਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਵੀਵਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹਸਨ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਤਾਂ ਛੁੱਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਲਸਤਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਲਸਤਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਕੀਨਨ 1 ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬੜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ 1 ਪਿਲਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ 2 ਪਿਲਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ 1 ਹੋਰ ਪਿਲਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ 1 ਹੀ ਪਿਲਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੇਮ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਿੱਚ 2 ਪਿਲਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ 1 ਉਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਲਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹਸਨ ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਵੀਂ ਕੱਚਾ ਘਰ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੱਚਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਇਹਦੀ ਛੱਤਾਂ ਪਵਾ ਲੈਣੇ ਆਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਥੱਲੇ ਪੱਕਾ ਘਰ, ਉੱਤੇ ਕੱਚਾ ਘਰ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਵਗੈਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। फैलती है जैसे छोटे होते हेयर स्टाइल है ये जंगल। याद करो याद करना चाहिए। मैं जो पढ़ता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਸਕੂਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ।
ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਅੰਕਲ ਵਾਪਟਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਕੇ ਉਤਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਲੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੀ ਜੁੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਇਹ ਨਾ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ? ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਔਰ ਆਪਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਬੜਿਆ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪੂ ਜਾਨ ਦਾ ਲਵਣ ਦੇਵਣ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਜੀ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਰ ਕਟਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਤਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਤਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨੇ ਗਏ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕੱਟ ਦੇਵਣਗੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ 38,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 38,000 ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ 35,000 ਜਾਂ 32-33,000 ਰੁਪਏ ਇਤਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਚੋਂ 4-5,000 ਜਾਂ 6-7,000 ਰੁਪਏ ਕਟੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਬਿੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਕਰਤੀ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੇਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 22 ਰਹੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਐਂਡ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਹੋਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾਕਈ ਆ ਕੇ ਕੱਟ ਦੇਵਣ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕੀ ਪਤਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਦੇਵਣ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੀਏ। ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਟਾਫੀਆਂ ਕੁਛ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੋਲੀਪੌਪ ਪਏ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋ ਟਾਫੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਣ ਆਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚਕੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖਾਲਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘਰ ਪੈਸੇ ਪੈ ਨੇਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡਲਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਆਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪਿਆ। ਕਸਮ ਵਾਕਈ ਨਾ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਸੈਲਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਰਚਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਦਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਫੌਤਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਵਣ ਦੇਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ 1000-1500 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਆਇਸ਼ਾ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ 1 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਦੇਵਨ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਛੁਟਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਕਿੰਟਾਂ ਯਕੀਨਨ ਕਿਤਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੱਥੇ ਪਕੜਨ ਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਦੇਸੀ ਅੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਦੇਸੀ ਅੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਬੜੇ ਕਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਫੁੱਫੋ ਨਹੀਂ ਦੋਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਢਵਾਵਾਂ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਸੇਵੇ ਬਹਿਵਣ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਸੇਵੇ ਬਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵੇਂ 10-12 ਅੰਡੇ ਰੱਖ ਕੇ 10-12 ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗੀ ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਬੈਠੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਖਾਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੱਢਣੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਲਾਏ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇਗੀ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੱਢਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰੱਖਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਣਗੇ।
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਨੇਗੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਉੱਠਣੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਐਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ। ਐਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਣੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਵੀਵਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਨਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੰਦ ਨਾ ਫੈਲਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੁਣੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਝਾੜੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ 4 ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਕਿ ਚੁੱਗ ਲਵਣੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂ। ਨਿਕਲੋ ਨਿਕਲੋ, ਨਿਕਲ ਯਾਰ ਨਿਕਲ। ਚਲੋ ਪੈਰ ਖੁੱਲੇ ਕਰ ਲਵਣਗੀਆਂ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਈਏ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਸ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਸੁਬਾਹ ਲਾ ਦੇਣਾ ਢੱਕੇ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੁਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਚੂ ਯਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਾਅਦ में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। दरअसल अबू जान दी होनी कॉल आई, उधर उन्होंने कुछ वीडियो क्लिप भी बना के भेजे ने, अगे से देख लिया जाए। तो बाकी माशाल्लाह अल्लाह पाक दा शुक्र है, हुण तक चोन बेहतर सी चाचू जान दी तबीयत। डॉक्टर कहता है कि तुसीं ना उत्थे ही रात गुजारो, मतलब कि किराया वगैरह उन्हां दा भी फिर बन जाएगा जिहड़ा हुंदा हैगा रात दा कमरे का किराया उन्हां काफ़ी सारा हुंदा है हस्पतालां दा, पता है। लेकिन चाचू याद कहंदे ने घर जाना हैगा, ते एक बच्चे ने गए उतों मेहमान वगैरह आते रहते पिछे, इत्थे मेहमान जलील होंदे फिरनगे, उत्थे जिन्हें पता करना कर ले करनगे। बाकी तकरीबन घंटे अद्धे घंटे तक ना या 1.5 घंटे तक चाचू जान और आ जाते नेगे, ते अम्मी अबू आ जाएंगे फिर घर। ते बाकी अगे तुसीं व्लॉग देख लो। तो मैं बाकी डॉक्टर साहब आए ने, तो डॉक्टर साहब कहते ने तुसीं मतलब रात इत्थे मतलब गुजारो, लेकिन इजाज़ भाई कहता भी बच्चे हैगे ने ते अच्छी बात नहीं हैगी, इत्थे ते आपां घर चलने ते हाँ भी रात दा तैनूं पता जिन्ना उन्हें कराया दस्सिया अच्छी बात नहीं, वही तदे ही ना अल्लाह पाक करम करे। हाँ वही है ना। तो डॉक्टर कहता फिर नाल ही इंजैक्शन दे देना, इंजैक्शन नाल ही मेरे को बनाते पे। हाँ उत्थों लवा लसा, उत्थों लवा लसा इंजैक्शन रात। बाकी अल्लाह पाक करम करेगा। ਹੁਣ सिर्फ यही इजाज़ भाई तेन कह रहा भी जी बैक साइड तेन मतलब ये वाली डूई की पेन होंगी है ना, वो सिर्फ गुरदियां की वजह तो ही हैगी। वो पत्थरियां का जिस तरह मतलब जोर होंदा ना, पानी मतलब तू घट पीवें तो फिर वो मसला बन जाता है। तो बोतलां जो बोतलां लगदियां ने इवें समझ भी पानी जिसम दे जांदा हैगा ते वो जड़ियां पत्थरियां ने वो तर जांदियां ने उपर, उस तरीके डॉक्टर कहंदा पिया ते वो तां करके। और बाकी सफदर भाई आज फिर आए ने, नुमान नाल लैके आए ने कि सुबह नुमान स्कूल गया होया सी, इस करके असीं मतलब लैके नहीं आया ते जल्दी निकल आया। ते हुण मतलब उधरों स्कूल चो आया ते लैके आया, नुमान आके मैंने लै चल अपने अम्बू को। हाँ काफ़ी यानी कि मसला आएगा इत्थे रहन में। हाँ चलो अल्लाह पाक करम करेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी गड्डी लैके ड्राइवर आने वाला है तो सफदर भाई जा रहे हैं, ठीक है। सिस्टर नईद भी इहदे नाल ही जा रही है क्योंकि उत्थे ना उतार के जांदे टाइम हो गया, पर शाम तो पहले पहले ना मतलब निकल, क्योंकि 5 बजे पे ने ते 6 बजे तक मतलब शाम को जाना आ जानी है। हाँ बाकी मौसम काफ़ी ख़राब है, तो अपने इलाके तो बारिश बड़ी हुई है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा। इस तरह ही है ना, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। तो निकल जाओ, बारिश तो होनी, मौसम जो ना बनया खड़ा है बहुत ज़्यादा। हाँ अपने हुण भी हो रही, मैनूं लगता है बदल उधरली साइड ते ज़्यादा है ने, लगता बारिश हो रही है। ठीक है चंगा, अल्लाह हाफिज़। हाँ बाहर हाँ समान समून जो ना इकट्ठा कर लो, पैक कर लो। बाकी सारे बड़ा भाई दुआ करनी कि अल्लाह पाक अल्लाह हाफिज़ भाई जा जेड़ा जल्दी जल्दी ठीक हो जावे। इसे तरीके तो खुश कर देना सानू, जो मतलब ठीक होवे हसन लग जाता है, उस तरीके मजाक करता है। तो जो अल्लाह माफ़ करे तकलीफ होंदी तो उस टाइम साड़ी ना हाँ
ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਵਰ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਣਗੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲਾ ਹੈ ਅੰਮੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਇਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਆਮੀਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਜਾਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਜਾਦ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੜਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਤਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣਗੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਅਤ ਦੇ ਆਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਆਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਤੇ ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਹੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੁਣ ਚੋਣ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਗਾਸ ਲਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਗਾਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੁੰਝ ਕੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਹੈਲੋ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਨੇ ਆਗੇ ਵੈਸੇ ਲੇਟ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 5:30 ਵਜੇ मतलब कि आधा घंटा या तकरीबन पौना घंटा मेरे को टाइम हैगा दिन इतना ही खड़ा हैगा बाद रात हो जानी जल्दी जल्दी चलना जाके ले आवा घास ते इंशाअल्लाह ताला हुण मिलने सुबह दे विलाग सुबह इंशाअल्लाह ताला बाकी दा इन्फॉर्मेशन देवांगे यार जी अपना विलाग होंदा ते खत्म सच ओ यार एक चीज मैं भूल गया अनकरीब एक फैमिली ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼